All, all you who believe, call for blessings on him, and greet him with a prayer of peace. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rasid atas bacaan surat Al-Ahzab ayat 26. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membacakan istighosah singkat yang nanti langsung akan saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الهمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع يا بديع يا بديع الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bacaan istighfar singkat sudah kita lalui dengan baik secara bersama-sama. Dan alhamdulillah juga Ustadz Dr. Haji Alfian Iqbal Zasvan sudah bergabung bersama kita. Ahlan wa sahlan. Selamat pagi Ustadz Alfian. Alhamdulillah. Ahlan bikum jami'an. Ya. Sebelum Ustadz Alfian mulai ceramahnya, saya akan bacakan sedikit profil tentang beliau. Beliau Ustadz Dr. Haji Alfian Iqbal Zasvan ini memiliki riwayat panjang di dalam menuntut ilmu dari berbagai pesantren yang ada di Indonesia. Sebelumnya sejak masih remaja menuntut ilmu di alumni Pondok Pesantren Rujadi di Baiton Probolinggo di bawah Kiai Asuhan Kiai Haji Yusri Zaini. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Ghazali Bolu Tulungagung tahun 2001 sampai 2003 di bawah asuhan Kiai Haji Muhsin Ghazali. Kemudian lanjut ke Pondok PIQ Pesantren Al-Quran Malang tahun 2002 di bawah asuhan almarhum Kiai Haji Basri Alwi, dan melanjutkan ke Mahat Ali Internasional Ilmu Hadis Darussunnah Jakarta tahun 2005-2009 di bawah asuhan almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub MA, dan kuliah di UIN Syarif Hidayatullah atau UIN Syahid Jakarta S1-nya tahun 2003-2008 di Fakultas Dirasat Islamiyah. Dan menurut info yang saya dapat, beliau ini merupakan satu kelas dengan Ustadz Adi Hidayat di Fakultas Dirasat Islamiyah. Benar ya Ustadz ya? Dan juga adik tingkat dari salah satu anggota Syiar Montreal yaitu Mas Fathan Anik yang saat ini sedang menempuh studi doktoral Islam Studies di McGill University. Kemudian Ustadz Alfian melanjutkan studi di Dar El Hadith El Hasaniyah, Darul Hadith Hasaniyah di Universitas Al-Qarawiyyin, Rabat, Maroko tahun 2010 sampai 2020. Jadi lumayan panjang sekali perjalanan
menuntut ilmunya dari berbagai pesantren hingga melanjutkan ke Maroko. Beberapa prestasi yang perlu untuk disampaikan, misalnya beliau merupakan wisudawan terbaik ketika Darussunnah, kemudian menjadi deklarator Nahdlatul Ulama di Maroko sekaligus Rois Suriah 3 periode, dan mendapatkan award PBNU untuk S2 di Maroko serta award disertasi LPDP. Dan yang terbaru menjadi peserta daurah studi Islam untuk para imam dan dai online di Universitas Al-Azhar Kairo tahun kemarin. Beberapa karya beliau yaitu sebuah testimoni RKH Ahmad Zaki Abdul Ghafur, kemudian buku yang ditulis tentang bagaimana Rasulullah menjalankan ibadah puasanya, yaitu Ratu bersama Rasul, dan juga yang terbaru adalah Salawat Nariyah sejarah khasiatnya. Dan ada satu foto yang perlu juga kita ketahui ketika Ustadz Alfian mendapatkan ijazah Salawat Nariyah dari Fadilah Syekh Idris Bahri Al-Fasi di Fez atau Maroko tahun 2020. Jadi ada sanad yang sambung ya dengan Salawat Nariyah yang kita sampaikan. Nah, untuk lebih lanjut nanti bagaimana tentang tema pada petang hari ini, yaitu cinta Rasul dan menyingkap rahasia salawat. Mari kita persilakan kepada Ustadz Dr. Haji Alfian Iqbal Sasvan untuk memulai. Dan momen yang sangat bertepatan dengan Maulidul Rasul pada bulan ini, yaitu Rabiul Awal 1443 Hijriah. Silakan Ustadz, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhil fursah an-nafisah as-saminah al-ghaliyah al-azizah fi halatis sihhati wal afiyah muslimina mu'minin wa muslimat wal mu'minat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hudur, para hadirin yang dirahmati Allah, yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 29 orang bersama saya yang telah hadir di pagi ini di Indonesia, dan waktu malam ya, atau maghrib ini ya, atau setelah maghrib ya, Gus Izul, atau sudah Isya di sana? Pada maghrib Ustaz, sekarang maghrib. jam 7:30 ya. 7:30 maghribnya. Alhamdulillah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, berdasarkan hadis Nabi, la yashkurillah man lam yashkurin nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang belum bisa bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu saya sampaikan tahiyah atau penghormatan saya yang sama-sama kita hormati, yang mengundang saya, ada Gus Izul Haq di sini. Gus ya, Gus saya ini, Masya Allah, kakaknya apalagi itu, kiai besar ya, kakaknya itu yang idolakan kakak beliau ini, Gus Safiyuddin Dimyati ini, Masya Allah. Semoga keluarga besar beliau semuanya diberikan
panjang umur, sehat. Dan juga seluruh pengurus pengajian Syiar Montreal, ya, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga Allah memberikan istiqomah kepada teman-teman sekalian, ya, pejuang dai-dai duat ilallah di sana, di bumi yang jauh di sana, ya, Masya Allah. Semoga Allah berikan kesabaran dan istiqomahan untuk selalu menyiarkan Islam rahmatan lil alamin ini. Dan tidak lupa juga saya sapa semuanya yang hadir di sini. Ada Pak Rosid, ada Pak Sutarman, ada Bu Feni Melani. Nah, siapa lagi nih ya? Saya sapa dulu. Ada iPhone 6 ini saya nggak tahu siapa. Ada Pak Dedi Ottawa. Nah, di Ottawa ada Haji Abu Ali, Bu Ella, Pak Nadir S. Ada Pak Edi Juanda, ada Michelle Andrina. Edi Juanda itu ketua Syiar Montreal, Ustaz. Oh, beliau ketuanya? Iya. Yeah. Oh, salam kenal Bu Michelle Andrina. Salam kenal dari saya, Alfian. Ya, ada Bu Dewi Syukriah. Ada Sidi, atau ini Sidi. Kalau Sidi itu di Maroko artinya tuanku, ya, dari kata Sayyidi, sehingga jadi Sidi. Ada Bu Ulfa Faikotul Himmah, ya, gambarnya bunga. Nah, saya tidak kelihatan mukanya, nggak apa-apa. Yang penting tahu namanya. Ada Yudite, ini bapak atau ibu ini? Ada Yudite, ada Ibu. Ibu. Selamat kenal Bu, ya. Ada salam kenal. Kemudian ada Bu Nadia, ada Pak Satria Rider. Oh, suka ngomong nih, touring biasanya nih orang ini, Rider. Kemudian ada Pak Amin Makrub, ada Bu Rosida Afrianto, ada Pak Sigit Afrianto. Ini satu rumah kayaknya ini, sama-sama Afrianto, satu keluarga. Ada Ghaida Nurul Ghaniu, namanya Arab sekali nih ya, Islami sekali lah. Kemudian ada Bruce Manstar, ya. Nah, yang terakhir adalah NU garis lucu ini. Ada NU garis lucu, nggak tahu siapa ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ada dua lagi. Siapa ini lagi? Ada MJ Huta Suhud. Orang Medan sepertinya ini, Huta Suhud. Huta Galung. Ya, ada Bu Safira. Nah, dulu ada teman Bu Safira itu dubes di Aljazair, ya, dubes RI di Aljazair. Nah, kemudian ada Puji Ardani, seperti perempuan ini karena gambarnya kembang bunga. Puji Ardani. Kemudian yang terakhir Ibu Malika. Alhamdulillah kita 29 orang. Dan saya sorohatan jujur, ya, saya senang sekali diundang di sini di pengajian ini, ya. Kenapa? Karena pengajian ini mengangkat tema yang sangat penting di bulan yang penting, yang mulia, bulan suci, yaitu bulan Maulidir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan temanya pas sekali, tentang ada dua kunci keywordnya di sini, yaitu cinta dan sholawat. Cinta dan ini saling berkaitan, cinta dan sholawat. Saya izin Gus Izul untuk share screen. Silakan, sebentar. Ya. Ya, silakan Ustaz. Ya, baik. Ya, ini ya. Ini family halaqah, ya. Loving the Prophet Muhammad SAW, unveiling the mysteries of salawat, ya. Jadi kita cinta dan sholawat ini. Saya tulis berkah sholawat hidup sukses dunia akhirat. Ya. Bapak-bapak sekalian, sebelum saya mengulas tentang cinta dan kaitannya dengan sholawat, ya, saya mau cerita dulu teman saya, ya. Teman saya ini perlu membanggakan teman saya yang sudah viral, terkenal di mana-mana, dan banyak prestasi yang telah beliau torehkan, diantaranya masjid yang di Toronto, ya, di Toronto itu, gereja yang dibeli oleh salah satu oleh berkat beliau, dakwah beliau bisa mengumpulkan uang sekian banyak dan merubah atau membeli gereja jadi masjid, yaitu teman Ustadz kita, Ustadz Andi Hidayat. Dulu beliau itu satu kelas sama saya, bukannya ini niat saya sombong, bukan, cuma
Tahadus bi nikmah ya, bersyukur ya, ternyata ada teman dulu sekelas sudah sukses sekarang. Ustaz Hidayat dulu. Jadi beliau itu dulu sebelum ke Sudan, sebelum ke Libya, pernah setahun di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Fakultasnya Dirosah Islamiyah. Nah, fakultasnya Ustadz Fathan Anik itu. Ya. Nah, beliau senior kita, di atas kita. Fathan itu yang ngambil doktor sekarang itu ya di sana. Nah, dulu kita adik kelasnya Ustadz Fathan Anik ya. Beliau belum hadir ya. Salam aja nanti. Tahun 2003 itu, 2003, 2004, kemudian ya 2004 akhir kalau tidak salah, beliau dapat beasiswa ke Libya. Nah, kemudian ditinggal yang di Jakarta, beliau melanjutkan di sana sampai S2-nya di Libya. Itu Ustaz Hidayat. Dan saya persis tahu bagaimana beliau itu ya, orangnya, kecerdasannya, kehalusan akhlaknya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ya kalau ada kemarin-kemarin yang sekiranya hal-hal yang kontroversial atau apa, ya sudah, namanya manusia, nggak ada yang sempurna ya, pasti punya aib ya, seperti itu. Sebaik-baik orang itu yang melihat pada aib dirinya sendiri daripada menyibukkan melihat aib orang lain. Seperti itu. Baik. Terkait dengan salawat, Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bukan menyinggung ya, menukil ilmu dari Habib Jindan bin Novel ya, bin Salim bin Jindan. Setiap hari malam Jumat saya selalu berusaha untuk hadir di pengajian beliau ya. Nggak jauh dari sini, sekitar 13 menit. Beliau kemarin menyampaikan malam Jumat itu, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, cinta pencipta kita, khaliquna wa razikuna, maka tidak harus menjalin cinta dengan kekasihnya atau dengan orang yang paling dicintai atau makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Allah wa huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu syaratnya. Syarat yang paling mutlak yang pertama, harus cinta dulu. Ada dalilnya Ustadz? Ada dalilnya, nanti saya sebutkan ya. Tapi saya ingin menukil ya perkataan dari Habib Jindan bahwasanya ya kita mesti menjalin cinta kita dengan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang paling dicintai adalah Nabi Muhammad, kemudian para nabi dan rasul yang lain, kemudian para ulama, warasatul anbiya, penerusnya. Sekarang nabi sudah tidak ada, siapa yang kita cintai? Para ulama. Para ulama kita cintai, kita taati. Ya, sami'na wa ta'na, para ustadz, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terkait dengan sholawat ya. Tadi kita bicara tentang cinta ya. Kunci yang kedua pembahasan kita sekarang ya, pertemuan kita adalah sholawat. Tadi sudah dibacakan Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya Allah itu dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dan berikan salam kepadanya. Ini ayat yang sangat luar biasa, Masya Allah. Luar biasa sekali. Allah sendiri menyampaikan sholawat. Malaikat menyampaikan sholawat. Sudah semestinya kita bersalawat. Sholawat itu apa sebenarnya? Apa itu artinya sholawat? Kalau kita terjemahkan apa sholawat? Ya Allah berilah sholawat. Menurut para ulama, para mufassir, sholawat dari Allah itu adalah rahmat. Rahmat. Ya Allah berikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat dari malaikat adalah permohonan ampunan. Sholawat. Sholawat dari kita apa? Sholawat dari kita itu doa. Doa kepada Muhammad. Intinya dari semuanya adalah pengagungan. Intinya sholawat dari Allah, dari malaikat, dari kita itu apa? Pengagungan. Artinya lagi apa? Dalam kata lain, dalam narasi lain apa? Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa?
minimal dengan memperbanyak baca sholawat. Nah, mumpung sekarang bulan Maulid, perbanyak baca sholawat. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, ulama besar di Mesir sana, pengarang kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, beliau mengatakan bulan Maulid ini mestinya diisi oleh 4 amaliyah. Yang pertama, perbanyak sedekah. Karena bulan Maulid ini bulan yang suci. Jadi bulan suci itu Bapak Ibu bukan hanya Ramadan, tetapi juga bulan Maulid ini bulan suci. Khususnya untuk para habaib yang darahnya itu, keturunan darah Nabi itu menetes berada dalam tubuhnya. Itu bulan suci. Termasuk kita. Bulan Maulid bulan suci. Makanya perayaan Maulid di mana-mana. Masya Allah. Yang pertama adalah banyak sedekah. Yang kedua, banyaklah baca Maulid Nabi. Simtud Duror, Barzanji, Dibai, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, perbanyak membaca sirah Nabi. Kalau di antara kita masih belum kenal dengan Nabi kita, inilah waktunya. Kita program, kita bikin rancangan jangka pendek. Sebulan ini kita selesai baca 1 buku tentang sirah Nabi. Betapa banyak buku tentang sirah Nabi itu. Dari berbagai bahasa. Mulai dari sarjana barat, timur, ya, dari orang yang muslim, bahkan orang yang non-muslim itu menulis tentang Nabi Muhammad SAW. Ya. Sampai dikatakan, andaikan satu perpustakaan nasional di mana? Di Kanada deh, yang paling besar. Itu diisi dengan buku tentang sirah Nabi, itu cukup hanya tentang sirah Nabi saja. Jadi satu gedung itu tentang Nabi Muhammad SAW. Saking banyaknya orang menulis tentang sirahnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga kata Ibnu Hajar al-Asqalani adalah kita berderma, kemudian membaca Maulid Nabi, Barzanji dan seterusnya. Kemudian kita banyak baca sirahnya. Yang keempat saya lupa yang keempat. Ada 4 ya, itu menurut beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, itulah mana yang kita bisa pahami dari ayat ini, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam hadis yang lain disebutkan Nabi Muhammad SAW ini ruhnya tidak pernah mati, ruhnya. Kenapa? Di hadis lain Nabi mengatakan Allah akan mengembalikan ruh saya setiap kali ada orang membaca sholawat kepada saya. Ini salah satu fadilah atau keutamaan membaca sholawat. Dan menurut saya tidak ada satu detik di muka bumi ini orang tidak baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Tidak ada waktu tidur, itu tidak ada. Di sini mungkin orang di Indonesia tidur. Di Montreal, di Kanada, orang sholat, orang adzan. Dan setiap adzan itu pasti menyebut Nabi Muhammad SAW. Orang sholat itu tidak sah sholatnya kalau tidak membaca sholawat di tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhirih. Jadi syarat sah sholat kita adalah membaca sholawat. Artinya ruh Nabi itu, ya artinya kalau dikembalikan dan sementara di muka bumi tidak ada satu detik pun orang tidak baca sholawat, artinya Nabi itu hidup, fi kuburihim hidup. Bagaimana hidupnya di alam barzah? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Nah, kemudian masuk yang kedua, keuntungannya. Kalau kita mau pakai hitung-hitungan, ya. Apa untungnya sholawat itu? Keutamaannya apa? Fadilahnya apa? Dalam satu hadis ini riwayat Imam An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra, Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya min ummati." Barang siapa yang baca salat kepadaku dari umatku, salatan satu salat mukhlison yang ikhlas, min qalbihi dari sanubarinya, sallallahu alaihi biha asyara salawat. Allah akan membalas kontan langsung 10 kali lipat. Yang kedua adalah wa rafa'ahu biha asyara darajat. Allah balas 10 kali lipat plus 10
derajat. Allah angkat derajatnya 10 derajat. Antara satu derajat ke derajat lain itu luar biasa jauhnya, luar biasa tingkat tingginya. Seberapa tingginya? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Kemudian wa kataba lahu bi asyra hasanat. Kemudian Allah menulis, mencatat, memberinya 10 kebaikan. Apa kebaikannya? Banyak. Kita tidak tahu. Mungkin kesehatan, anak yang soleh, pekerjaan yang nyaman, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang sakinah, itu namanya hasanat semua. Harta yang halal itu hasanat. Yang terakhir, wa maha anhu asyara sayyi'at. Dan Allah dengan salawat tadi akan menghapus 10 kejelekan dari kita. Mungkin kita dulu suka maksiat, dulu masih mudanya, suka minum, ya suka melihat aurat, suka melihat video gambar yang maksiat. Allah tutup dari muka manusia. Kejelekan kita ditutup oleh Allah. Dihapus, titip X. Berkat apa? Berkat baca sholawat. Itu baru baca 1 sholawat. Seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Otomatis Allah memberi saya membalas 10 kali lipat. Allah angkat derajat saya 10 kali lipat. Diberikan kebaikan 10 lipat. Dan dihapus kejelekan saya 10 lipat. 10 lipat. Masya Allah. Kurang apa lagi itu istimewanya sholawat. Sholawat apa saja? Ya mau sholawat Jibril, sholawat Nariyah, sholawat Munjiat, sholawat Tibil Qulub, ya, dan seterusnya ya. Nah, ini juga yang kedua. Ada hadis lain, hadis At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi nomor 484 tentang fadilah sholawat. Nabi Muhammad SAW bersabda, inna ulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Nanti orang di hari kiamat yang paling dekat tempat duduknya, ya, surganya yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah yang paling banyak baca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Ya. Di awal-awal saya terkecoh ya sama setan ya. Sempat saya mempertanyakan hadis ini. Masa sih nanti orang yang dekat dengan Nabi itu orang yang banyak sholawat, meskipun dia nggak sholat, meskipun dia nggak zakat, meskipun dia seorang pezina tapi banyak baca sholawat, dia yang paling dekat. Itu setan sebenarnya. Kemudian saya pikir-pikir lagi, saya secara renungkan gitu. Oh, ternyata betul hadis ini. Kok bisa betul? Karena orang bisa masuk surga, dekat surganya dengan Nabi Muhammad SAW, yang banyak baca sholawat artinya apa? Orang paling banyak baca sholawat pasti orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang sudah cinta kepada Nabi, pasti mengidolakan, pasti mengerjakan apa perintahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan tentunya mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad SAW. Ya. Artinya dia tidak sekedar baca sholawat, tetapi juga mengerjakan yang lain-lainnya, yang perintah-perintahnya, ya takwa itu dalam arti yang sangat luas sekali. Masya Allah. Ini kemudian, nah ini di bahasa Arab, di kalangan orang Arab ada peribahasa man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang senang kepada sesuatu pasti dia banyak menyebutnya. Ya, contohnya ada seorang pemuda cinta kepada seorang perempuan namanya Laila. Laila terus yang disebut. Dalam jantungnya berdetak Laila, Laila, sampai ngigonya pun Laila. Seperti itu. Orang lagi seneng gandrung ngafalin Quran terus, ya, kemana-mana Quran, bibirnya terus basah dengan mentakrir mudzakarah Al-Quran, murojaah. Sampai tidur pun ngigonya Al-Quran. Sama dengan orang yang cinta dari Muhammad SAW. Baca sholawat terus, sambil nunggu antrian baca sholawat. Itu kalau tidur, ngigonya pun baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wa min alamati mahabbatin Nabi, dalam tulisan ini, di antara atau salah satu tanda cinta kepada Nabi, yaitu al-iksaru min sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, tanda berarti kalau orang itu cinta, bukti dia cinta, bukti dia rindu adalah memperbanyak baca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi semakin banyak kita sehari membaca, ya mungkin jamaah di sini mungkin sehari baca sholawat 15.000 ya. Ya, saya husnudzonnya sebagai 15.000. Semakin banyak berarti kita tanda kita cinta pada Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan. Dalam Ali Imran, surat Ali Imran 31, Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini ya terkait dengan tadi, dengan tema kita cinta dan sholawat. Orang yang cinta ya, banyak menyebut orang yang dicintainya, yang diidolakannya. Ya, dengan salah satu caranya membaca sholawat. Paling tanda paling gampangnya lah. Paling gampangnya ya. Nanti diikuti yang lain ya, qiyamul lail, sunnah Nabi diikuti ya, cara makan, cara berpakaian dan seterusnya, cara bersikap dan seterusnya. Nah, ayat ini mengatakan, Allah berfirman, kul katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada siapa? Pada umatmu. In kuntum tuhibbunallah. Wahai kamu, wahai umatku, jika kalian cinta kepada Allah, ingin mendapatkan cintanya Allah. Dan kita semua di sini tentunya cinta kepada Allah, ingin dapat cintanya, ingin dapat ridhonya Allah. Solusinya apa? Allah kasihkan solusi. Allah kasih bocoran. Fattabi'uni, bilang kepada mereka Muhammad, caranya ikutin kamu. Mereka suruh ikut kamu. Fattabi'uni. Wahai orang-orang, ikuti aku. Nah, Nabi Muhammad suruh memberikan ilmu kepada umatnya, kalau ingin cinta Allah, ikutin saya. Wah, itu luar biasa. Masya Allah. Kalau sudah begitu, ya istilahnya ittiba. Nah, fattabi'uni itu kan masdarnya ittiba. Ittaba yattabi'u ittiba'an. Fahuwa muttabi'un. Ya, kita semua muttabi. Pengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah begitu, Allah berikan apa? Yuhibbukumullah. Allah bakalan cinta kepadamu. Yang kedua, Allah beri balasan wa yaghfir lakum. Modal cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ya Allah berikan cintanya dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Kalau orang sudah enggak punya dosa, meninggal tidak punya dosa, otomatis masuk surga bila hisab. Ya, dengan modal cinta ya. Modal cinta. Dalam hadis yang lain disebutkan ada orang bertanya, ya Nabi kapan kiamat? Ya kan? Kemudian Nabi mengatakan, kok tanya-tanya kiamat? Ya. Emang apa modal kamu? Kamu sudah punya modal apa tanya-tanya kiamat? Ya. Dia mengatakan, ya modal saya ya enggak, sholat saya biasa aja, sedekah saya biasa aja lah, enggak seperti Abu Bakar, Umar yang luar biasa lah perjuangannya untuk Islam itu. Ya saya biasa lah, enggak seperti mereka. Tetapi saya itu cinta kepada kamu Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi kemudian mengatakan al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Atau kama qala. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama idolanya, orang yang dicintainya nanti yaumul qiyamah. Itu modal cinta saja. Modal cinta kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun kita itu ibadahnya ya pas-pasan, lebih banyak dosanya, ya semoga dengan hadis ini, kabar gembira ini, dengan modal cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, ya, loving the Prophet Muhammad, semoga kita dapat syafaatnya nanti di hari kiamat. Ya. Alhamdulillah, saya senang sekali dengan hadis ini ya. Almaru ma'aman ahab, modal cinta saja. Baik, kita lanjutkan. Ini ada hadis lain. Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, ada sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini suaranya bagus, hafalannya bagus. Sahabat yang pertama kali mengimami sholat tarawih secara berjamaah atas perintah Sayyidina Umar. Ini saya sebutkan dalam buku saya Ramadan Bersama Rasul. Jadi beliau yang pertama kali mengimamin sholat tarawih itu. Ubay bin Ka'ab di Madinah.
Inni uksirus sholata alaika. Saya itu banyak baca salawat kepada panjenengan. Kata orang Jawa. Pada antum. Banyak ya baca salawat. Fakam ajalulaka min sholati. Nah, saya mau bertanya ya Rasul, berapa porsi salawat yang mesti saya hadiahkan kepada engkau ya Rasul? Faqala ma syi'ta. Nabi menjawab, ma syi'ta, terserah. Ya, up to you. Up to you, ma syi'ta, ma syi'it. Atau ma syi'tum. Kalau orang banyak. Qala qultu arubu. Bagaimana Nabi kalau saya jadikan salat saya itu sehari itu 1/4. Ma syi'ta, terserah, boleh, terserah boleh. Wa in zitta, nah Nabi kemudian koma, wa in zitta, jika kamu tambah fahuwa khairun lak. Dalam riwayat lain fahuwa afdal lak, lebih baik, lebih utama. Kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an mengatakan an-nisf. Ya, kalau begitu udah Nabi bagaimana? Nabi ya masyita, terserah, up to you. Fa in zitta, jika ditambah fahuwa khairun lak, lebih baik. Kemudian qala qultu fasulusain, kalau begitu 2/3 ya Nabi. Masyita, terserah. Fa in zitta fahuwa khairun lak, itu lebih baik. Nah, kalau itu semua katanya Ubay, qultu aj'alu laka sholati kullaha. Kalau begitu ya, sholawat saya itu dalam sehari, doa-doa saya itu untuk berupa sholawat kepada Nabi. Qala, kemudian Nabi menjawab, kalau semua doanya atau doa kita atau doanya Ubay bin Ka'ab itu isinya semuanya sholawat, idan tukfaham maka wa yufaru dzambuka. Saya ulangi, idan tukfaham maka. Kalau begitu, so tukfaham maka. Semua keinginan kamu, semua asa kamu, cita-cita kamu, ya, semua proyek kamu oleh Allah, tukfah. Dicukupkan, dipenuhi, dikabulkan hajatnya. Berkat sholawat. Ini, tukfah hammaka. Baik itu hajat duniawi maupun ukhrawi. Plus wa yufaru dzambuka, kata Nabi. Plus yufar, diampuni dosamu. Ya, sama dengan tadi. Yuhibbukumullah wa yaghfirlakum dzunubakum. Ya. Allah yang cinta kepada Nabi, ya, ingin dapat cintanya Allah, ikuti Nabi, Allah berikan cintanya Allah, dan plus Allah ampuni dosa. Ini kelebihan cinta kepada Rasul, ya, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini terjemahnya. Ya, sudah saya terangkan tadi. Hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya sahih, nomor hadisnya 2457. Ya. Nah, tidak perlu saya ulangi lagi ya. Baik, ini sebelum terakhir. Dari hadis Ubay bin Ka'ab di atas, boleh jadi kemudian, ya ini menurut saya Al-Fakir, para ulama kita mencukupkan doa-doanya dengan hanya membaca sholawat. Baik yang maksurat, ya, seperti sholat Ibrahimiyah, dan sholat Ibrahimiyah itu macam redaksinya. Antara yang dalam sholat dan di luar sholat itu beda. Ada banyak riwayat. Jadi tidak seperti yang kita hanya baca di tasyahud akhir saja, banyak riwayatnya. Kalau kita buka kitab-kitab hadis. Ya, maupun karangan para sahabat dan ulama. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau, kalau kita berdoa, dalam sehari-hari kita berdoa, isinya hanya sholawat, itu cukup. Cukup. Kita sudah tahu ilmunya tadi. Idan tukfaham maka wa yufaru dzambuka. Itu cukup sebenarnya. Makanya kemudian para ulama itu menggabungkan sebelum berdoa minta satu hajat didahului oleh sholawat. Dan itu salah satu adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada sholat nariyah kemudian ya. Itu kan sholawat dulu, kemudian kita minta hajat kita. Ada sholat munjiat, ada sholat tibil qulub untuk kesehatan, dan seterusnya ya. Ada pembuka, sholawat fatih untuk pembuka kebaikan, ada penutup segala keburukan. Ya. Saya lanjutkan. Bahkan boleh jadi berangkat dari hadis di atas, para ulama menggabungkan antara sholawat kepada Nabi dengan doa-doa yang dimunajatkan kepada Allah. Ya, seperti sholat nariyah saya sebutkan barusan, karangan Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi Al-Wahrani. Ya, meninggal tahun tanggal 8 Syaban 866 Hijriah atau abad ke-9 Hijriah, bertepatan 9 Mei 1462 Masehi. Ya, ini pengarang sholat nariyah. Ibu-ibu bapak-bapak sekalian yang belum tahu siapa mu'alifnya,
saya sudah melakukan penelitian, ada 3 pendapat, tapi yang paling rojih, yang paling unggul ini, ya, namanya Syekh Ibrahim At-Tazi. Wafatnya abad ke-15, 1462 Masehi. Itu bersamaan kalau di Nusantara, di Indonesia, dengan islamisasi Wali Songo. Wali Songo itu abad 15. Jadi islamisasi Nusantara yang paling masif itu abad ke-15 oleh Wali Songo. Meskipun sebelumnya sudah ada, dai-dai dari Arab itu sudah ada. Tapi yang paling banyak berpengaruh dan berdampak itu abad ke-15. Ya. Baik, ini setidaknya ada 6 doa yang terdapat dalam surat Nariyah, ya. Kita tahu tanhallu bihil luqad wa tanfariju bihil qurab wa tudu bil hawaij dan seterusnya. Itu memang surat Nariyah ini lebih banyak atau dikenal dengan sholawat yang populer dengan qadaul hajah atau untuk mengabulkan hajat-hajat kita. Dan kalau kita lihat umurnya sudah kurang lebih 500 tahun. Kalau dilihat dihitung dari wafatnya pengarangnya. Baik. Nah, ini yang terakhir sudah selesai. Terima kasih banyak. Thank you very much. Merci beaucoup. Muchas gracias ya. Wah, ini terakhir ada foto saya di Granada sama istri saya. Syukran jazilan, ini kali sebelum saya boyong, saya ke Granada Pak Tilas, sejarah kebangkitan sejarah emas ya di Eropa sana, di Andalus. Semoga yang di sini hadir bisa nanti bisa jalan-jalan ke sana, nampak tilas kejayaan Islam dulu pada masanya ya. Indah sekali dan kadang sedih juga melihat Islam sudah tidak ada lagi di sana, di Andalusia, di Spanyol dan di Portugal. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Semoga ada manfaatnya, dan kalau ada manfaatnya semoga manfaat itu bisa mengalir kepada guru-guru saya, kepada orang tua saya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Waffaqanallahu lima yuhibbu yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas pencerahan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Alfian tentang sholawat dan juga bagaimana kita memahami sholawat ternyata memiliki banyak manfaat ya. Nah, saya jadi pernah dengar ini Ustadz, saya pernah melihat status WhatsApp teman itu ya. Dia memposting mobil. Kemudian ditulis di bawahnya, disolawatin aja yuk. Nah, gitu. Kemudian di kesempatan berikutnya saya juga pernah menangkap ketika ada seseorang menginginkan sesuatu, ya, disolawatin aja yuk. Nah, gitu. Jadi seolah-olah solawat ini, ya saya jadi mendapatkan pemahaman tadi ya, waktu fihamaka tadi ya, jadi menambah peluang untuk meraih apa yang dicita-citakan, yang diasalkan. Nah ya, seperti itu ya. Ya. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Alfian. Dan saya mendapatkan beberapa komen dan pertanyaan di kolom chat box yang tadi kalau saya simak ini ada permintaan dari jamaah untuk sekiranya kami mendapatkan ijazah sholat nariyah melalui Ustadz Alfian. Tentu akan menjadi sebuah privilege ya, sudah menjadi keistimewaan bagi kami. Semoga nanti Ustadz Alfian berkenan untuk memberikan ijazah sholat nariyah kepada kita. Jadi ada sambung sanadnya, demikian Ustadz. Alhamdulillah. Barusan sempat terputus Gus Izul. Jadi gimana? Mungkin bisa diulangi. Barusan terputus. Ya. Jadi ini ada pertanyaan dari jamaah kepada saya secara japri ya. Barangkali Ustadz berkenan berikan ijazah sholat nariyah kepada jamaah Zoom yang ada di ruang ini. Karena kita menyadari betapa besar manfaat dari sholawat, termasuk di antaranya dari sholat nariyah, dan kita tahu Ustadz Alfian sudah melakukan riset, sudah melakukan penelitian, dan juga sudah mendapatkan ijazah langsung dari suatu syekh di Fes di Maroko sana. Semoga nanti berkenan untuk memberi kepada kami secara virtual ya. Itu Ustadz. Baik. Terima kasih. Sebelum saya memberikan ijazah ammah ya,
saya ingin menyampaikan, mungkin ada beberapa saudara kita, orang tua kita di sini yang masih belum paham apa itu ijazah. Ya, gampangnya ijazah itu ya seperti sertifikat lah. Kita sekolah mendapat ijazah ya, S1, S2, S3. Oh, sudah selesai ya. Artinya kita sudah pernah kuliah di sini, berguru kepada ini ya. Artinya S3 kita itu atau S2 atau sekolah kita atau kursus kita itu bukan abal-abal, jelas. Sama dengan ijazah kita. Oh, ternyata saya mengamalkan ini dapat ijazah dari si fulan atau dari Ustadz Alfian. Ustadz Alfian dari siapa? Oh, dari gurunya. Dari gurunya sampai sanad nyambung kepada mu'alifnya. Tujuannya apa sih ijazah itu? Kalau dalam ijazah sholawat seperti ini, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita cari kecuali berkah. Berkah dan apa ya? Manfaat. Manfaat. Ibnu Mubarak pernah mengatakan begini. Pentingnya tentang silsilah atau sanad ijazah. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Andaikan tanpa sanad, orang itu akan berbicara semau dia. Dengan sanad yang ada ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita menjadi yakin bahwasanya saudara ini ada pengarangnya, jelas, bukan nggak jelas ya. Jelas, bahkan yang ngarang ini seorang wali besar. Wali besar. Kalau wali itu sering mimpi Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan bukan wali. Mau nggak tahu, mungkin di sini ada yang wali, saya wallahu alam. Kalau saya pribadi saya bukan wali. Kalau wali Allah itu ya, sering mimpi Rasulullah SAW. Bahkan kalau levelnya sudah tinggi, bisa ketemu Nabi dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Kalau levelnya hatinya udah bersih, matanya dijaga, anggota badannya dijaga, itu bisa man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Kata Nabi, siapa yang melihat saya di mimpi, melihat saya. Bahkan kalau sudah bisa melihat Nabi dalam mimpi, itu bisa kemungkinan besar melihat saya dalam keadaan yaqadhah, dalam keadaan sadar. Jadi sekali lagi sanad ini penting, Ibu-ibu, Bapak-bapak, untuk ketersambungan kita ke mu'alif akan mendapatkan barokah ya. Barokah ini kita kenal di pesantren ya. Kalau belum kenal berkah, inilah waktunya saya kenalkan barokah. Barokah itu ziyadatul khair fil khair, bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Jadi kita baca sholawat dengan adanya sanad, ijazah, dan tanpa ijazah itu beda. Meskipun boleh baca sholat naria, sholat fatih, apa saja boleh, tanpa sanad ijazah boleh. Tapi kalau kita dapat ijazah, itu lebih menambah kemanfaatan, lebih mantap lagi manfaatnya, berkahnya, insya Allah. Ya, insya Allah itu. Baik, nanti biasanya Bapak Ibu, ketika saya mengucapkan, ya saya ijazahkan, nanti Bapak Ibu ucapkan qabiltu ya, qabiltu. Tapi tanpa nikah, nggak pakai nikah. Kalau nikah itu akad nikah ya. Mohon maaf. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ajastukum ya ayyuhal hudur bidzikri as-salawat an-nariyah awit taziyah awil kamilah awit tafrijiyah. Saya ijazahkan sholawat nariyah kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Qabiltu. Nah, semoga Bapak Ibu sekalian dapat berkahnya mu'alifnya. Saya mau cerita sedikit. Mu'alifnya ini seorang wali besar, wali kutub. Jadi wali itu, ibu-ibu, bapak-bapak, macam-macam. Oleh para ulama dibagi menjadi 4. Ada wali aktob, wali kutub, yang paling top ini, wali aktob, kutub. Ya, nama kutub, ada kutub utara, kutub selatan. Jadi tempat beredarnya para wali yang lain. Ada wali ahbab, ada wali amjad, ada wali abdal. Ini 4. Yang paling tinggi wali aktob. Menurut ulama besar Maroko, seorang muhaddis dan seorang sufi juga, namanya Syekh Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari. Ini gurunya Profesor Dr. Ali Jum'ah.
Syekhul Azhar itu, Syekh Ali Jum'ah, itu gurunya. Itu mengatakan yang mengarang sholat nariyah ini adalah Abu Ishaq Muhammad bin Ali At-Tazi Al-Waliyu Al-Kutub Al-Kabir. Ya, sudah dikatakan, kata beliau, yang ngarang adalah seorang wali, kutub, dan kabir. Kalau sudah kutub, itu mestinya sudah kabir. Tapi oleh beliau dikatakan Al-Kutbu Al-Kabir. Al-Kutub. Jadi wali kutub itu seperti yang kita kenal itu wali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Atau Al-Jilani, yang paling betul Al-Jilani. Nah, Syekh Abdul Al-Jilani itu walinya, tingkatnya itu wali kutub. Nah, yang ngarang sholat nariyah itu sekelas, ya, istilahnya sekelas lah. Kalau istilahnya S3 sama S3 lah, seperti itu. Dia satu kelas, cuma memang kalah terkenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tetapi barokahnya ya, meskipun dia yang ngarang itu tidak terkenal, sholawatnya dibaca sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah insya Allah. Anak-anak kecil di surau-surau, di musola-musola, di langgar-langgar, sebelum maghrib baca sholat nariyah. Ya, Allahumma sholli sholatan. Kita nggak tahu siapa yang ngarang. Kata yang ngarang nggak penting. Saya itu nggak penting. Yang penting sholawat saya dibaca. Kan gitu. Kalau orang ikhlas kan gitu. Nggak penting. Nama itu nggak penting. Yang penting apa? Ide saya itu dikerjakan atau dijalankan. Kalau sekarang kan harus ada patennya, hak paten. Kenapa? Ya itu masalah fulus. Ada hak paten, apalagi masalah ini. Ya nggak salah, nggak apa-apa juga, ya, silakan saja. Tapi kalau masalah akhirat ya orang-orang dulu kan nggak perlu hak paten. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Gus Izul. Baik, terima kasih alhamdulillah Ustaz atas ijazahnya yang disampaikan secara virtual. Semoga menambah keberkahan kita di dalam melantunkan sholat nariyah. Kemudian izin untuk melanjutkan, ada beberapa pertanyaan nih Ustaz ya yang japri ke saya. Yang pertama ini, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya mengenai penambahan Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Dan yang kedua, soal yang sebaiknya kita lantunkan, salawat seperti di tahiyat akhir atau salawat Jibril atau salawat para ulama, jazakallah khairan katsira. Ini pertanyaan pertama. Kemudian ada ini, Assalamualaikum Pak Ustadz Alfian. Mohon bisa dijelaskan tentang syafaat dari Rasulullah SAW bagi umat Islam di hari kiamat nanti. Baik. Ya, baru itu Ustaz. Ya. Yang pertama tadi tambahan tentang penambahan Sayyidina Ustaz. Ya, mengapa kok ada penambahan Sayyidina? Ada yang menambahkan Sayyidina, Nabiyina, Maulana. Ini apa, kenapa, bagaimana? Nah, mungkin ada penjelasan dari Ustaz. Kemudian juga salawat yang di speknya kita lantunkan, salawat seperti di tahiyat akhir atau salawat Jibril atau salawat para ulama. Ini pertanyaan. Baik. Sebentar ya. Pertanyaannya bagus sekali. Sayyidina, ini bisa saya jawab, ada beberapa jawaban. Dari pertanyaan kurang paham, tetapi begini. Boleh nggak menambahkan Sayyidina di sholawat? Boleh, ya, boleh sekali. Padahal kata orang kan di hadis redaksinya kan nggak ada kata Sayyidina. Ketika sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana kita bersolawat kepada Engkau ya Rasul? Karena Allah kan menyuruh kita sholawat. Bagaimana cara sholawatnya? Ya Rasul mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada Sayyidinanya. Tetapi perlu diketahui, ibu-ibu bapak sekalian, ketika Nabi mengatakan seperti itu, di hadis yang lain, dalam kejadian yang lain, Nabi mengatakan Sayyidina. Tapi nggak Sayyidina ya, Sayyid. Dalam suatu momen, Nabi mengatakan begini, Ana sayyidu waladi Adam, wala fakhr. Atau kama qala. Saya itu, kata Nabi, adalah sayyid, tuannya para manusia. Sayyid waladi Adam. Itu mengatakan itu. Bukan sayyidin, tapi sayyidu waladi Adam. Bani Adam atau walid. Dan wala fakhr, tanpa sombong. Nah, itu tambahannya, penting. Tanpa kesombongan.
Nah, itu dalilnya bahwasanya boleh mengatakan menambahi Sayyidina. Meskipun dalam sholat boleh kita tambahi ya. Sholat Ibrahimiyah kita tambahin boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau saya tambahin ya. Kalau Sayyidina Muhammad. Nggak ditambahin ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Seperti yang ada di hadis, redaksi hadis. Nggak apa-apa. Tambahin juga nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, mana sholat yang lebih baik? Ya, kalau kita mau unggul-unggulan ya. Ya tentunya sholawat yang terbaik adalah sholawat yang maksur, yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu sholat Ibrahimiyah. Tidak ada yang bisa mengalahkan sholat Ibrahimiyah yang langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dan tapi perlu diketahui, sholat Ibrahimiyah itu tidak satu redaksi, banyak redaksinya macam-macam. Tidak seperti yang kita paham. Bahkan ketika dalam sholat dan di luar sholat, di kitab-kitab hadis itu berbeda-beda. Banyak. Kalau buka kitab-kitab hadis, jadi sholat Ibrahimiyah itu tidak satu, banyak. Redaksinya tidak satu, banyak ya. Tidak perlu saya sebutkan di sini, banyak. Baik. Sekali lagi, sholawat itu yang terbaik adalah yang datang dari Rasulullah SAW, kemudian dan sholat yang lain semuanya. Sholawat itu boleh dibikin oleh selain Nabi Muhammad SAW, boleh. Dalilnya apa Ustadz? Dalilnya adalah a'malu as-sahabah. Para sahabat itu menggubah atau menciptakan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Mengapa mereka menciptakan sholawat? Karena mereka itu cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemudian mereka mengekspresikan rindu dan cintanya? Membikin sholawat. Itu salah satu tanda cinta kalau mereka itu rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Saya bacakan ini ya. Sholawat dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Seorang perawi hadis yang sangat banyak. Seorang mufassir, seorang faqih di kalangan, seorang mujtahid di kalangan para sahabat. Jadi nggak semua sahabat itu mujtahid. Ada beberapa sahabat yang mujtahid, di antaranya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau punya sholawat, saya bacakan ini. Allahumma ja'al sholawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulika rahmah. Allahumma ba'atsu maqamam mahmuda yaghbituhu bihil awwaluna wal akhirun. Itu salawatnya Ibnu Mas'ud. Sayyidina Ali juga punya, lebih panjang lagi. Panjang, nggak saya bacakan, terlalu panjang. Tetapi ada redaksi yang hampir sama dengan sholawat Fatih. Ya, Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, itu ada ternyata di sini. Cuma dibalik di sini ya, saya baca ini. Ala Muhammadin abdika wa rasulika al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal mu'lini al-haqqa bil haqq wad-damiki wad-damighi li jaishatil abatili kama humil, dan seterusnya. Jadi sholawat Fatih itu ternyata ya mengambilnya juga di sini ke sholawat yang diciptakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ya, kalau sholawat Fatih kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi, enggak ada sahbihnya. Kalau yang langsung yang asli ke silsilahnya ya, wala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Enggak ada sahbihnya. Kalau yang sanadnya langsung ke mu'alifnya, ke Syekh Ahmad At-Tijani. Ya, wafatnya di Fes itu. Aslinya orang Aljazair. Jadi Aljazair sama Fes ini ibu-ibu bapak-bapak menarik. Lahir di Maroko tapi meninggalnya di Aljazair. Sebaliknya, orang lahir di Aljazair meninggalnya di Maroko. Syekh Ahmad At-Tijani ini yang punya Tariqat Tijaniyah, yang punya ngarang Syarat Al-Fatih, itu orang Aljazair, tapi meninggalnya di Fes di Maroko. Sholawat Nariyah yang mengarang orang Maroko, orang Taza, meninggalnya di Aljazair, di kota Wahran, di Oran. Itu jadi di dunia sufi saya dapat ilmu seperti itu. Subhanallah, qadarullah lah istilahnya. Meskipun dulunya Aljazair sama Maroko itu satu dulunya. Jadi Al-Maghrib Al-Kabir, Maroko Raya, seperti Great Britain lah.
Ya, ada beberapa negara bagian seperti itu. Kayak di Amerika, di Kanada lah negara bagian seperti itu di Amerika. Ya, seperti itu. Maroko dulu luas. Mulai dari Mesir bagian barat, kemudian Libya, Tunis, kemudian Aljazair, Maroko, Mauritania, itu dulu semuanya Al-Maghrib Al-Kabir. Ya. Ya, Great Morocco dulunya. Sekarang udah pecah-pecah. Setelah kolonialisme itu abad ke-15 dipecah-pecah. Jadi namanya di Libya dan seterusnya. Baik, yang terakhir ada juga salawat dari Abdullah bin Abbas. Ini sedikit, saya baca salawatnya. Allahumma taqabbal syafa'ata Muhammadin al-kubra warfa' darajatahu al-ulya wa atihi su'lahu fil akhirati wal ula kama ataita Ibrahim wa Musa. Itu salawatnya Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Ya. Masya Allah. Dan seterusnya. Hasan al-Basri punya salawat. Imam Syafi'i juga punya salawat. Imam kita itu. Salawatnya ini. Biasanya kita baca di tahlil biasanya. Di akhir biasanya. Tapi sekarang jarang dibaca itu. Sallallahu ala Muhammad adada ma dzakarahu dzakirun wa adada ma ghafalah an dzikrihil ghafilun. Nah, itu kan ya, kan kalau di tahlil di akhir itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin badrid duja, ya, sayyidina Muhammadin badrid duja, terus kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu salawatnya Imam Syafi'i. Dan seterusnya banyak salawat sebanyak. Seperti apa wali Jember Habib Soleh Tanggul itu punya ngarang salawat ya. Kalau kita ziarah ke makamnya tulisannya besar sekali di dindingnya. Salawatnya. Al-Mansub itu salawatnya itu, Masya Allah. Termasuk orang Maroko, orang Yaman, semua Habib Ali Al-Haddad punya, hampir semua orang punya salawat. Ada bikin Barzanji, ada Sibtud Duror, Diba, dan seterusnya, macam-macam. Para ulama pawali membuat salawat, artinya bikin salawat itu boleh, bagus ya. Tapi yang paling bagus ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah pertanyaan salawat Rasul, syafaatir Rasul, tentang syafaat Rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, nanti di akhirat itu ada beberapa syafaat, termasuk dalam hadis yang dhaif, para hafid Quran itu bisa memberikan nanti syafaat kepada orang tuanya, anak-anak yang hafid yang hafal Quran. Tapi ada syafaat yang paling besar, itu syafaatul udma, syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, nanti para umat itu, ya, para manusia itu mencari suaka. Saya bahasakan suaka lah. Gimana bingung. Mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengatakan, saya tidak mampu nafsi. Saya nggak mampu, saya pernah berdosa kepada Allah. Ya. Wala taqrabu hadhihi syajarah, saya mendekati pohon ini. Nggak mampu saya. Dia kemudian mengalihkan kepada Nabi Nuh. Coba pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga angkat tangan. Nabi Nuh kemudian memberikan merefer atau menunjukkan kepada ini. Coba rujuk ke ini, ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bapaknya para nabi juga angkat tangan. Nabi Ibrahim kemudian menunjuk kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga angkat tangan. Ya, terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apa Nabi Adam nggak tahu kalau syafaat itu punya Nabi Muhammad? Tahu. Apakah Nabi Nuh tidak tahu? Kenapa nggak langsung ke Nabi Muhammad aja? Kenapa kok masih Ibrahim? Ya, kata Habib Jindan itu, di sini ada rahasia. Rahasianya apa? Ingin memberitahu kepada umat itu. Memang syafaat ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Muhammad SAW, kekasih Allah. Ya, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW. Makanya mumpung bulan Maulid ini, teman-teman sekalian, ya, khususnya saya pribadi yang banyak dosa ini, perbanyak baca salawat. Yang belum mengenal Nabi Muhammad, baca sirahnya. Sudah banyak yang menulis tentang sirah ya. Tadi saya jelaskan. Baik yang menulis itu orang Muslim maupun Muslim. Ada seorang perempuan itu di Jerman itu menulis tentang sejarah biografi Nabi itu. Orang Amerika juga ada banyak ya. Siapa ya? Schimmel gitu, yang di Jerman itu namanya. Buku tipis itu. Masya Allah. Juga itu Ustaz, Karen Armstrong. Karen Armstrong yang di Amerika ya, Karen Armstrong itu non Muslim tapi nulis ya, objektif. Karen Armstrong. Kalau di Jerman apa? Maria Schimmel kalau ya, Maria itu salah satu itu punya buku itu
Saya pernah pegang langsung bahasa Jermannya ketika saya terakhir ke Jerman, ke PCNU Jerman di sama Gus Oding itu ya, di Stuttgart. Masya Allah. Baca itu ya, biar kita makin cinta, makin kenal, makin cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau di bahasa Indonesia ada yang paling bagus karangan Profesor Quraish Shihab ya, Sirah Nabawiyah dalam sorotan Al-Quran dan Hadis itu. Nah, itu tebal sekali ya. Bagi teman-teman yang mau baca, yang mungkin bahasa Inggris atau bahasa Arabnya kurang bagus, bisa baca ini. Ini karangan Pak Quraish Shihab, tebal sekali. Tapi bagus. Ada sekitar, ya Pak Profesor Quraish Shihab kan orangnya lembut sekali ya, lembut bahasanya juga lembut. Jadi baca sirahnya itu enak sekali. 1119 halaman. Ini ya. Ini sirah Nabi, membaca sirah Nabi Muhammad ya, dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Bagus sekali ya. Bagus sekali. Cetakan yang terbaru, karena yang terbaru ada tambahan tentang sifat-sifat Nabi di belakangnya. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Gus Izul. Terima kasih Ustadz, alhamdulillah atas pencerahannya. Jadi boleh ya kita itu membuat salawat sendiri dengan versi kita, dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, begitu ya. Kita yang orang awam yang beda level dengan para wali, dengan para ulama seperti itu. Jadi feel free ya, bebas saja ya Ustadz ya, kalau seperti itu ya. Bebas, tapi pertanyaannya Gus Izul, payu apa ora? Laku enggak selawatnya diamalin sama orang? Ya minimal kita pakai sendiri ya, gitu ya. Atau kita promosikan tuh bagaimana ceritanya. Kalau pakai sendiri nggak apa-apa. Jadi nggak setiap orang Arab yang bisa, dia bahasa Arab pintar, balaghahnya bagus. Tapi belum tentu dia salawatnya dibaca, diamalkan orang, belum tentu. Karena nggak sembarang orang bisa mengarang salawat. Itu masalahnya, bukan sembarang orang baca salawat. Sehingga kayak salawat Nariyah sampai sekarang dibaca sama orang, itu kan ada rahasia pengarangnya. Kalau bukan orang soleh, bukan kekasih Allah, nggak bakal dibaca sama orang itu ya. Jadi ada sirnya, nggak sembarang orang, belum tentu orang pintar bahasa Arab kemudian bisa baca selawat dan payu laku. Kalau baca sendiri ya nggak apa-apa, silakan. Ya baik, terima kasih. Alhamdulillah Ustadz yang hadir pada petang hari ini itu beragam, ada Pak Dedi dari Ottawa, kemudian ada juga Bu Adi Ilham dari Wangjian MI Toronto, tadi juga ada Pak Bruce Masta dari Calgary. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Eni dari MIIT Toronto. Oh, Toronto. Iya, ya. Katanya Toronto itu orang Madura yang menemukan katanya. Oh, begitu. Dari katanya asalnya Ronto. Oh, jadi Toronto. Tambahin Toronto. Mungkin ya Pak ya, nanti saya laporinnya sama Justin Trudeau atau Pak Mayor kita. Baik Bu. Ibu siapa namanya? Ibu Eni Pak. Ya Bu Eni. Iya. Jazakallah khair Pak dengan tausiahnya. Subhanallah. Silahkan. Insya Allah. Bu Eni, terima kasih. Beliau ketua MIIT ini. Ketua Bu, pengasuh. Iya. Pengasuh MIIT. Iya, pengasuh MIIT. Beliau ini Pak Ustadz yang kemarin menggerakkan sehingga bisa ini mendirikan Masjid Toronto juga salah satunya. Salah satunya Ibu, salah satunya kan. Iya, insya Allah. Semoga diterima. Taqabbalallah. Amin. Amin. Masya Allah, bangga sekali saya, senang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Ibu? Ya, silakan yang lainnya Pak, masih ngantri kayaknya mau ngomong. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, mumpung Ustadz Alfian masih bersama kita. Ya, kemarin itu abi saya almarhum waktu ada penggalangan dana di pembelian gereja menjadi masjid itu. Abi saya share video-video itu. Penggalangan dananya itu, senang. Nggak tahu, mungkin abi saya juga ikut nyumbang, mungkin almarhum. Kemarin kan meninggal. Insya Allah. Ya insya Allah, Allah tahu semuanya. Amin. Ya, senang sekali abi saya, senang sekali ada gereja mudah dibeli menjadi masjid di Amerika itu, senang banget.
Dan Iya, sebaliknya, Pak. kalau sebaliknya Abi saya itu, mohon maaf saya cerita Abi, kalau terjadi kebakaran atau apa menimpa Amerika itu seneng. Abi saya. Allah ya. Ya, Masya Allah. Ya jazakumullah, semoga semua yang terlibat dengan pembelian masjid itu ya oleh Allah diberi ganjaran, nanti surganya, ridhonya oleh Allah SWT, insya Allah. Amin, amin, amin Pak Ustadz. Yang terpenting juga adalah mengisinya nanti ya. Semoga setelah pandemi berlalu ini banyak kegiatan yang bisa Insya Allah. Rumah Allah selalu diisi insya Allah. ya, baik. Gak usah takut. Biar tidak sia-sia perjuangan kita, perjuangan Ustadz Hidayat dan yang lain-lainnya ya, kita isi. Iya. Baik. Baik, Bapak Silakan Ibu, kalau ada silakan. yang- Iya, kemarin saya Assalamualaikum. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Sigit, Pak Ustadz. Ya, Pak Sigit, silahkan Pak Sigit. Di mana Pak Sigit? Saya di Montreal cuman ngucapin terima kasih atas Oh, tausiahnya. Mudah-mudahan Sama-sama. Pak Ustadz diberikan kesehatan dan selalu Sama-sama. mendapatkan barokah, Pak. Makasih. Sama-sama. Saya juga senang sekali, alhamdulillah bisa bertambah, nambah teman, nambah bapak, nambah ibu ya. Masya Allah, nambah guru, nambah saudara. Senang sekali saya. Ustadz, ini Pak Sigit, ini Ketua Pengajian Syiar Montreal periode sebelumnya. Dan sekarang ini Pak Edi Juanda, tadi juga sudah disebutkan. Ya. Ketua Pengajian sekarang itu Pak Edi Juanda. Dan alhamdulillah kami memiliki rutinan setiap bulan untuk mengadakan pengajian pemilih hadiah seperti ini dengan mengundang beberapa narasumber baik dari Kanada maupun dari Indonesia. Ya, Ustaz. Ya, ya. Tadi Ya, Pak Sigit, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Ya, saya waalaikumsalam. Edi Juanda ya. Terima Ya, kasih ya. sekali udah berkenan ini untuk memberikan tausiah yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah sama-sama. membalasnya dengan berlipat ganda. Amin, Ya, amin. mudah-mudahan ini juga bisa diamalkan oleh jamaah kita semua. Amin, Ya, amin. ini bukan hanya dari Montreal, Pak Ustadz, saya lihat itu ada dari Toronto, terus kemudian ada dari Calgary dan dari Ottawa. Ada saya lihat juga Pak Dedi, Pak Amin Ma'ruf itu yang ketua pengajian di Ottawa, terus Ibu Eni itu tadi adalah dari Toronto ya. Beliau ya terima kasih buat jamaah semua, mungkin nggak bisa saya sebutkan satu-satu ya yang sudah berkenan hadir. Terima kasih sekali ya. Mudah-mudahan jadi amal soleh bagi kita semua dan kita bisa mengambil manfaat dari tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz malam ini. Demikian aja Pak Ustadz. Amin. Salam kenal dari saya. Ya, salam kenal balik Pak Edi Juanda ya. Masya Allah. Ada darah pejuang Indonesia nasional. Juanda itu kan nama tokoh nasional. Mungkin Bapak saya senang. Iya, mungkin senang. Mudah-mudahan. Ya. Insinyur Juanda. Beliau kan insinyur. Insinyur Juanda itu. Bandara Surabaya ya, Juanda ya. Iya betul. Ya, saya orang Sunda, jadi mungkin Bapak saya mengagumi tokoh nasional. Ya, tokoh nasional. Nama jalan di depan kampus UIN Jakarta. Insinyur Juanda. Maaf Ustadz, izin ada satu lagi pertanyaan ini Jabri ke saya. Ada beberapa orang yang menolak salawat. Mereka bilang kalau salawat itu mendekatkan ke syirik karena seperti memohon kepada selain Allah. Nah ini bagaimana Ustadz mengkonternya? Jadi seperti itu pertanyaannya. Gimana tolong diulangi lagi Gus, mohon maaf Gus. Oh iya. Ada beberapa orang yang menolak salawat. Mereka bilang kalau salawat itu mendekatkan ke syirik karena memohon kepada Nabi, kepada selain Allah. Ya. Nah ini bagaimana mengkonternya? Ya. Secara lebih enak untuk menjelaskannya. Ya, baik. Baik. Mungkin bisa saya lebih perjelas atau pertajam pertanyaannya. Ada ada sholat
yang sementara ini menurut sebagian orang, menurut saudara kita, itu mengandung kesyirikan. Yaitu apa? Sholawat nariyah. Kalau sholat munjiat, sholat Jibril nggak ada masalah. Yang menurut mereka bermasalah adalah sholawat nariyah. Kenapa? Ternyata di buku ini saya sudah bahas di buku ini ya. Ini buku saya halaman 399 halaman. Saya tulis di sini pernyataan atau alasan mereka apa, kemudian mengatakan syirik. Ternyata ya, titik tengkarnya itu kesalahpahaman saudara-saudara kita ya, yang berpaham salafi biasanya tentang tawasul. Jadi sudah dalam sholat nariyah itu ada tawasul. Tawasul itu apa? Tawasul itu minta memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan menyebut tiga hal. Jadi tawasul ada tiga. Pertama, bertawasul dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna, atau dengan sifat-sifatnya Allah. Ini semua ulama sepakat. Boleh. Mau ulama Salafi, mau Asy'ari, semuanya boleh. Mau Syi'i, semuanya boleh. Gak ada yang enggak. Semuanya sepakat. Yang kedua, bertawasul, mohon kepada Allah dengan menyebut amal baik kita. Ini semuanya sepakat. Ya, hadisnya ada hadis Sahih Bukhari Muslim. Di Riyadhus Shalihin itu di hadis pertama ya. Ada hadis pertama di awal-awal itu. Orang yang tawasul dengan amal baiknya. 3 orang yang bermalam di suatu guanya tertutup oleh batu. Bertawasul dengan amal baiknya, kemudian bergeser-geser sampai bisa keluar. Itu boleh. Nah, yang ketiga ini tawasul yang sebagian orang ya, melarangnya, tidak membolehkannya, yaitu tawasul dengan menyebut az-zawat as-solihat, orang-orang atau person-person yang soleh. Seperti siapa? Para nabi, para rasul, para wali. Ya, wabil khusus Nabi Muhammad SAW. Tapi kebanyakan mayoritas ulama itu memperbolehkan. Hanya beberapa saja yang melarangnya. Kalau saya pribadi gimana? Ustadz sendiri bagaimana? Kalau saya pribadi, Al-Fakir memperbolehkan. Saya ikut yang jumhur. Memperbolehkan bertawasul dengan orang soleh. Meskipun dia sudah meninggal. Dan itu bukan syirik. Kalau syirik itu minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti mintanya itu meyakini Allah lah yang memberikan manfaat. Allah lah yang menyembuhkan. Allah lah yang mendatangkan mudarat. Nah, kalau keyakinan itu orang lain atau Nabi Muhammad itu yang memberikan manfaat, Nabi Muhammad yang mendatangkan mudarat, itu syirik. Nabi Muhammad ini yang membuat saya kaya, bukan Allah, itu syirik. Tapi keyakinan kita, para santri, ya, itu meyakini Allah yang memberi manfaat, Allah yang memberikan keberkahan, Allah yang kemudian mengkabulkan hajat kita, tetapi melalui perantara berkah tawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Menyebut-nyebut kekasihnya. Ya. Menyebut amalan baik kita. Jadi boleh. Mengingat-ingat amalan baik kita itu boleh. Itu dalil hadisnya, hadis tawasul. Boleh ketika kita kepepet minta hajat pada Allah dengan menyebut amal baik kita. Ya Allah, saya dulu pernah begini-begini, dan saya tuh nggak ada pamrih apapun ya Allah. Tolong dengan amal ini saya Allah luluskan saya ujian saya Allah. Wawancara saya. Itu boleh. Boleh. Dalilnya jelas hadis Sahih Bukhari Muslim. Boleh. Jadi nggak benar yang dikatakan nggak boleh ingat-ingat amal baik. Boleh. Boleh ya. Tapi nyebut-nyebut yang nggak boleh. Seperti ini ya Ustaz ya. Meminta pahalanya duluan gitu ya di dunia. Kira-kira gitu ya. Iya, boleh. Seperti itu ya. Boleh. Jadi tawasul dengan orang-orang soleh itu siapa yang mengajari? Nabi Muhammad SAW langsung. Dalam hadis ya disebutkan namanya hadis dorir. Hadisnya sahih. Minimal hasan, tapi para ulama mengatakan itu sahih. Karena saking banyaknya riwayat-riwayat tentang hadis ini. Ada seorang sahabat buta, kemudian datang ke Nabi, minta didoakannya Nabi, tolong doakan saya Nabi, biar saya bisa melihat. Karena si sahabat ini yakin kalau Nabi itu doanya mustajab. Kalau minta pasti terkabul. Kemudian Nabi mengatakan begini, kamu mau nggak sabar? Kalau sabar,
saya jamin kamu masuk surga. Lakal jannah. In sobart, jika kamu sabar. Tapi si orang tadi itu pengen melihat indahnya dunia. Pengen bisa melihat, ya, bisa beribadah nyaman, ya, dan seterusnya. Udah, kalau begitu, kalau kamu memang mau melihat, bisa melihat, kata Nabi, kamu wudhu yang sempurna. Sunnah-sunnahnya kamu lakukan, ya. Matmado, kumur-kumur, istinsak, menghirup air di ke hidung, ya, kemudian cuci tangan, ya. Itu sunnah-sunnahnya yang sempurna. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Setelah itu baru baca doa ini yang saya ajarkan. Diajarin sama Nabi sholat doa tawasul. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyika Muhammad itu. Binabiyika Muhammadin Nabi Rahmah. Ya Muhammad, ya. Nah, itu. Saya artikan, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, saya minta kepadamu. Itu mintanya kepadamu. Allahumma, ya dipanggil Allahumma ya Allah, inni as'aluka wa atawajjahu ilaika, dan bertawajjuh kepadamu, baru binabiyika. Itu namanya tawasul. Nah, memohon kepada Allah dengan menyebut kekasihmu. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Rahmah. Nabi yang penyayang. Ya Muhammad. Nah, itu baru. Itu minta dengan menyebut Nabi Muhammad kekasihnya. Tadi kan Allah berfirman, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, Allah akan memberikan cintanya, mengabulkan dosa kita, mengabulkan permohonan kita, mengampuni dosa kita. Nah, itu jadi sekali lagi jumhur para ulama mengatakan boleh, tidak ada kesyirikan. Kalau berbicara tentang syirik, Bapak Ibu, kalau minum obat, kemudian yakin obat itu yang menyembuhkan, bukan Allah, itu syirik. Syirik itu. Atau kita datang ke dokter, yakin kalau dokter itu yang menyembuhkan, kita syirik. Tapi kan kita nggak pernah punya keyakinan obat itu yang menyembuhkan. Menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Obat itu hanya wasilah, hanya tawasul. Itu yang sifatnya adat. Ada yang sifatnya syar'i. Ya, syar'i itu seperti tawasul. Tawasul dengan amal soleh kita, dengan namanya Allah, Asmaul Husna, dengan Nabi Muhammad. Itu namanya wasilah yang sifatnya syar'i. Ada yang sifat adi. Adi itu ya kebiasaan. Jadi kalau makan kenyang. Tapi kalau kita yakin yang mengenyangkan kita nasi, kita syirik. Syirik kita. Kalau minum kemudian minum segar. Kita yakin yang buat segar itu air, kita syirik. Nggak boleh keyakinan itu. Yang beli Allah SWT, cuma ini namanya sebab kasualitas sunnatullah. Jadi kalau ada api kemudian bersentuhan dengan kayu bakar pasti terbakar. Itu kasualitas, ya, sebab akibat. Belum tentu. Nabi Ibrahim tersentuh api yang begitu besar, nggak terbakar. Seperti itu, ya. Itu masalah akidah, masalah syirik itu tadi, ya. Sama kita ketika bertawasul tidak meyakini Nabi Muhammad yang berikan manfaat maupun yang menolak bala, gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasan dan juga tambahan informasinya tentang apa yang tadi sudah ditanyakan oleh para jamaah melalui chat pribadi ke saya. Dan mengingat waktunya sudah menunjukkan pukul 8.44, ini sudah jam 9 malam waktu Montreal. Mungkin untuk kesempatan saat ini kita cukupkan sampai di sini, dan Ustadz juga memiliki agenda setelah ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih Ustadz atas kesediaan, kesempatan, dan juga waktu yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah kita tadi juga mendapatkan ijazah secara virtual untuk lebih semangat mengamalkan sholat nariyah yang sudah kita baca ketika menjadi bagian dari istighosah. Amin. Sebelum kita akhiri, kami mohon kepada Ustadz untuk membaca doa yang kita ingin mengaminkan. Monggo Ustadz. Baik. Sebelum doa, saya mohon yang hadir semuanya duduk dengan bagus. Kita baca sholat nariyah yuk bareng-bareng, ya. Kita baca sholat nariyah, baru nanti saya doa, ya. Kita baca sholat nariyah ala Indonesia. Nanti setelah itu ala Maghribi. Langgamnya orang Maroko gimana baca sholat nariyah. Nanti saya kasih tahu caranya, ya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa ikut saya. Nanti saya ulangi sampai 3 kali yang langgam versi Maroko.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Bersama. Aman ala sayyidina Muhammad tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurab wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sekarang yang versi Maroko ya Ibu-ibu ya. Didengarkan dulu yang pertama, yang kedua bareng-bareng. Ini versi orang Maroko kalau baca sendiri ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bersama Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafas bi'adadi kulli ma'lumin lak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'inda darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya Allah, di bulan yang suci ini ya Allah, bulan kelahiran nabimu ya Allah, makhlukmu yang paling suci ya Allah, yang paling mulia ya Allah, jadikanlah kami umatnya yang mencintainya, lebih cinta dari kami, dari diri kami pribadi, lebih cinta dari keluarga kami. Ya Allah, berilah kami
kemampuan dan kemauan ya Allah, membaca sirahnya ya Allah, mengenal jati dirinya Nabi kami ya Allah, Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah, kami berlindung darimu ya Allah, dari rasa malas ya Allah, untuk mengenal kekasihmu ya Allah. Penyelamat kami nanti ya Allah di padang mahsyar ya Allah. Ya Allah, berilah kami kemampuan dan kemauan ya Allah, mempelajari mengenal sosok Nabimu ya Allah. Ya Allah, jadikan lisan kami ya Allah, lisan yang selalu basah ya Allah, berzikir kepadamu ya Allah, membaca selawat untuk Nabimu ya Allah, yang mana nanti menjadi wasilah kami ya Allah, mendapatkan cintanya Nabi Muhammadmu ya Allah. Ya Allah, Muhammadkan kami ya Allah, Muhammadkan kami ya Allah, Muhammadkan kami ya Allah, dan keluarga kami ya Allah, menirunya ya Allah, mengikutinya ya Allah, menghidupkan sunnahnya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wabil khusus ada senior saya, ada Dr. Ahmad Fatnanik tadi, alhamdulillah sudah mengingatkan saya tadi. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas wasiat, ijazah dan juga doanya serta penjelasan kita semua. Semoga kita bisa banyak mengambil hikmah serta belajar untuk lebih mencintai Nabi Muhammad SAW, mengenal beliau melalui sirah dan selalu melazimkan dan merutinkan membaca salawat. Terima kasih Ustadz atas waktu dan kesediaannya. Baik Bapak Ibu jamaah Syiar Montreal dan hadirin hadirat pengajian pada petang hari ini, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan akhiri. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Diteruskan sendiri ya, sambil masak. Insyaallah, jazakallah khair Ustaz. Ya, saya pamit semuanya. Terima kasih banyak khususnya Gus Istul ini. Terima kasih banyak undangannya. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama semuanya, Pak Edi semuanya, Pak Dedi juga semuanya. Baik-baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ijul, Pak Edi, insyaallah. Sama-sama. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye. Terus Enggak bye-bye. Iya, bye-bye. Oke. Ya.